ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ లెసన్స్ చూడడం కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ పొందడం కోసం బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. Hi students, in this video we are going to solve the problems of exercise 11.2 of trigonometry chapter. Exercise 11.2 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, evaluate the following. కింది వాటిని గణించండి. ఇక్కడ మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, వాటి యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ sin 45 ప్లస్ cos 45. sin 45 degrees plus cos 45 degrees values ni find out cheyali. sin 45 degrees plus 45 degrees is equal to, we know that the value of sin 45 degrees is 1 by root 2. So the value of cos 45 degrees is 1 by root 2. That is equal to root 2 అనేది LCM అవుతుంది. root 2 LCM అయితే ఇక్కడ 1 plus 1 వస్తుంది. That is equal to 2 by root 2 వస్తుంది. ఈ 2 by root 2లో ఈ root 2 అనేది ఈ 2లో root 2 టైమ్స్ పోతుంది. ఎందుకంటే root 2 into root 2 is equal to root 2 square, that is equal to 2 అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ root 2ని ఈ 2లో root 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు. that is equal to root 2. సో sin 45 degrees plus cos 45 degrees value is root 2. is cos 45 degrees by secant 30 degrees plus cosecant 60 degrees. That is equal to cos 45 degrees value is 1 by root 2 divided by secant 30 degrees value is 2 by root 3 and cosecant 60 degrees value is also 2 by root 3. So 2 by root 3 plus 2 by root 3, that is equal to 1 by root 2 divided by 2 by root 3 plus 2 by root 3 లో root 3 అనేది LCM అయినట్లయితే root 3 plus 2 plus 2 వస్తుంది. that is equal to 1 by root 2 divided by 2 plus 2 4 by root 3 వచ్చింది. ఈ 1 by root 2 by 4 by root 3ని that is equal to మనం 1 by root 2 into ఈ 4 by root 3 అనేది root 3 by 4 అవుతుంది. root 3 by 4 that is equal to 1 into root 3 root 3 by 4 into root 2 4 root 2 అవుతుంది. అంటే cos 45 degrees by secant 30 degrees plus 60 degrees వాల్యూ అనేది root 3 by 4 root 2 వచ్చింది. థర్డ్ ప్రాబ్లం, sin 30 degrees plus tan 45 degrees minus cosecant 60 degrees divided by cot 45 degrees plus cos 60 degrees minus secant 30 degrees. That is equal to sin 30 degrees value is 1 by 2 plus tan 45 degrees value is 1 minus cosecant 60 degrees value is 2 by root 3 divided by cot 45 degrees value is 1 and cos 60 degrees value is 1 by 2 minus secant 30 degrees value is 2 by root 3. So that is equal to, ఇక్కడ మనకి 2 root 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 root 3ని కావాలైతే ఈ 2 root 3లో 2 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 1 into root 3 root 3 అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 1 ఉంటుంది కాబట్టి 2 root 3 వస్తుంది. మైనస్ ఇక్కడ root 3 2 root 3లో root 3 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 2 into, సో 2 మిగులుతుంది. 2 2s are 4 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా 2 root 3ని LCM చేసినట్లయితే 2 root 3 LCM అవుతుంది. ఇక్కడ 1 దగ్గర 2 root 3 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ 2 పోతే root 3 వస్తుంది. మైనస్ ఇక్కడ root 3 పోతే 2 ఉంటుంది. 2 2s are 4 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు root 3 plus 2 root 3 అంటే 3 root 3 minus 4 by 2 root 3 ఇంటూ దీన్ని మనం తిరిగేసినట్లయితే 2 root 3 డివైడెడ్ బై 2 root 3 ప్లస్ root 3 అంటే 3 root 3 మైనస్ 4 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 2 root 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 root 3 మైనస్ 4 3 root 3 మైనస్ 4 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో sin 30 degrees ప్లస్ tan 45 degrees minus cosecant 60 degrees divided by cot 45 degrees plus 60 degrees minus secant 30 degrees value అనేది 1 వచ్చింది. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. That is equal to 2 into tan square 45 degrees. tan 45 degrees value అనేది 1 కాబట్టి 1 square అవుతుంది. ప్లస్ cos square 30 degrees అంటే cos 30 degrees value root 3 by 2 కాబట్టి root 3 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మైనస్ sin square 60 degrees అంటే
సైన్ 60 డిగ్రీస్ వాల్యూ √3/2 కాబట్టి √3/2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 ఇంటూ 1 2 ప్లస్ √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 అవుతుంది, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది, 3/4 మైనస్ √3 స్క్వేర్ అంటే 3 అవుతుంది బై 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే మనకి 2 వస్తుంది. సో 2 tan స్క్వేర్ 45 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 30 డిగ్రీస్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ 60 డిగ్రీస్ వాల్యూ 2 వస్తుంది. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ 60 డిగ్రీస్ మైనస్ tan స్క్వేర్ 60 డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ 30 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 30 డిగ్రీస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ 60 డిగ్రీస్ వాల్యూ ఈజ్ 2 కాబట్టి 2 స్క్వేర్ మైనస్ tan 60 డిగ్రీ వాల్యూ ఈజ్ √3 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై sin 30 degrees value is 1/2 square plus cos 30 degrees value is √3/2 whole square. That is equal to 2 square means 4 minus √3 square means 3 by 1/2 అంటే 1/4 plus √3 square 3 అవుతుంది, 2 square 4 అవుతుంది అంటే 3/4. 4 minus 3 1 divided by ఈ రెండిట్లోనూ 4 ఎల్సిఎం అయినట్లయితే 1 + 3 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై 1 + 3 అంటే 4/4 4 క్యాన్సిల్ అయితే 1 అవుతుంది, 1/1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ 60 డిగ్రీస్ మైనస్ tan స్క్వేర్ 60 డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ 30 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 30 డిగ్రీస్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఎక్సర్సైజ్ 11.2లో సెకండ్ ప్రాబ్లం. చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి. ఫస్ట్ వన్ 2 tan 30 degrees divided by 1 plus tan square 45 degrees. Option A sin 60 degrees, option B cos 60 degrees, option C tan 60 degrees, option D sin 30 degrees. చూద్దాం. సో 2 tan 30 degrees divided by 1 plus tan square 45 degrees is equal to 2 tan 30 degrees divided by 1 plus tan square 45 degrees. That is equal to 2 into tan 30 degrees value is 1/√3. 2 into 1/√3 divided by 1 plus tan 45 degrees value is 1. That means 1 square. That is equal to 2 into 1/√3 divided by 1 square అంటే 1 అవుతుంది, 1 plus 1 2 అవుతుంది. సో 2 క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే మనకి 1/√3 వస్తుంది. సో 1/√3 అంటే tan 30 degrees వాల్యూ 1/√3 కాబట్టి మనం ఈ 1/√3ని tan 30 degrees కింద రాసుకోవచ్చు. సో tan 30 degrees. సో ఆన్సర్ సి tan 30 degrees అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ 1 minus tan square 45 degrees by 1 plus tan square 45 degrees. That is equal to 1 tan 45 degrees value is 1 అంటే 1 square 1 plus tan 45 degrees value is 1 square. 1 square అంటే 1 divided by 1 plus 1. That is equal to 1 minus 1 0 divided by 1 plus 1 2. 0/2 అంటే 0. So option D is the right answer. Next third one 2 tan 30 degrees divided by 1 minus tan square 30 degrees. That is equal to 2 into tan 30 degrees value 1/√3 divided by 1 minus tan 30 degrees value 1/√3 కాబట్టి 1/√3 whole square అవుతుంది. 2 into 1/√3 divided by 1 minus 1 square అంటే 1 అవుతుంది, √3 square అయితే 3 అవుతుంది. That is equal to 2 into 1/√3 divided by 1 minus 1/3కి 3 LCM అయితే 3 minus 1 వస్తుంది. That is equal to 2 into 1/√3 divided by 3 minus 1 అంటే 2/3 వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 into 1/3 అంటే 2/√3 అవుతుంది, ఇంటూ 2/3 అనేది 3/2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయితే 3/√3 వచ్చింది. ఈ 3/√3లో ఈ √3లో √3 టైమ్స్ పోతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3. మనకు ఆన్సర్ అనేది √3 వచ్చింది. సో tan 60 degrees వాల్యూ √3 కాబట్టి ఈ √3ని మనం tan 60 degrees కింద రాసుకోవచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ tan 60 degrees. C is the right answer. Exercise 11.2లో థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఎవాల్యుయేట్ sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees and also what is the value of sin 60 degrees plus 30 degrees and what can you conclude? Sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees విలువలను మరియు sin of 60 degrees plus 30 degrees విలువలను కనుగొనండి. మీరేం గ్రహించారు?
ఇక్కడ మనం sin 60 degrees ఇంటూ cos 30 degrees ప్లస్ sin 30 degrees ఇంటూ cos 60 degrees వాల్యూని కనుగొనాలి. అలాగే sin of 60 degrees ప్లస్ 30 degrees వాల్యూస్ని కూడా కనుగొనాలి. ఈ రెండింటి వాల్యూస్ని కనుగొని ఈ రెండింటికి గల రిలేషన్ ఏంటో మనం చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ sin 60 degrees ఇంటూ cos 30 degrees ప్లస్ sin 30 degrees ఇంటూ cos 60 degrees వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin 60 degrees value is √3/2 into cos 30 degree value also √3/2 plus sin 30 degrees value is 1/2 into cos 60 degree value is also 1/2. So 1/2 into 1/2 that is equal to 2 4 అవుతుంది, √3 into √3 3 అవుతుంది, అంటే 3/4 plus 1 into 1 1/2 into 2 4. ఇక్కడ 4 LCM అయినట్లయితే 3 plus 1 అనేది 4 అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనకు ఆన్సర్ అనేది 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 60 degrees ప్లస్ 30 degrees వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సైన్ ఆఫ్ 60 degrees ప్లస్ 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 60 ప్లస్ 30 90. సో సైన్ 90 degrees అవుతుంది. సైన్ 90 degrees వాల్యూ ఈజ్ 1. సో ఇక్కడ మనకి సైన్ 60 degrees ఇంటూ కాస్ 30 degrees ప్లస్ సైన్ 30 degrees ఇంటూ కాస్ 60 degrees వాల్యూ అనేది సైన్ 60 degrees ప్లస్ 30 degree వాల్యూకి ఈక్వల్గా వచ్చింది. సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, 60 degrees ప్లస్ 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 60 degrees ఇంటూ కాస్ degrees ప్లస్ సైన్ 30 degrees ఇంటూ కాస్ 60 degrees అని మనం కంక్లూడ్ చేయవచ్చు. ఎక్సర్సైజ్ 11.2లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే కాస్ 60 degrees ప్లస్ 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 60 ఇంటూ కాస్ 30 ప్లస్ సైన్ 60 ఇంటూ సైన్ 30. cos of 60 degrees plus 30 degrees is equal to cos 60 degrees into cos 30 degrees minus sin 60 degrees into sin 30 degrees అనడం సబబేనా? అంటే cos of 60 degrees plus 30 degrees వాల్యూ అనేది cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 60 అవుతుందో అవదో మనం చెప్పాలి. సో దీన్ని మనం LHS అనుకుందాం, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల ఉన్నది RHS అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LHS తీసుకుందాం. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos of 60 degrees plus 30 degrees అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos of 60 plus 30 90. సో cos of 90 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 90 వాల్యూ 0. కాబట్టి దీని వాల్యూ అనేది మనకి LHS వాల్యూ అనేది 0 వచ్చింది. నౌ RHS తీసుకుందాం. RHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 60 degrees ఇంటూ cos degrees మైనస్ sin 60 degrees ఇంటూ sin 30 degrees. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 60 value is 1/2 into cos 30 value is √3/2 minus equal to 1 into √3 divided by 2 into 2 4 minus 1 into √3 by 2 into 2 4. √3/4 minus √3/4 that is equal to 0. సో మనకి LHS వాల్యూ 0 వచ్చింది, RHS వాల్యూ కూడా 0 వచ్చింది. therefore LHS is equal to RHS అయింది. LHS is equal to RHS అయింది కాబట్టి cos 60. సో cos of 60 degrees plus 30 degrees is equal to cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 30. Exercise 11.2లో fifth problem. In right angle triangle PQR, right angle is at Q and PQ is equal to 6 centimeters. Angle RPQ is equal to 60 degrees. Determine the lengths of QR and PR. Q వద్ద లంబకోణం కలిగిన ట్రయాంగిల్ PQRలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్లు, యాంగిల్ RPQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీలు అయిన QR మరియు PR విలువలను కనుగొనండి. ఇక్కడ మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ PQRని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ట్రయాంగిల్ PQRలో Q వద్ద లంబకోణం ఉంది, అలాగే RPQ వాల్యూ 60 డిగ్రీస్ అవుతుంది, PQ వాల్యూ అనేది 6 సెంటీమీటర్స్ అని మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ట్రయాంగిల్ PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్ అండ్ యాంగిల్ RPQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. ఈ వాల్యూస్ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం PQ అండ్ QR వాల్యూస్ని కనుగొనాలి. PR, QR ఈ రెండింటి వాల్యూస్ని ట్రైగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ని ఉపయోగించి కనుగొందాం. అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ అనేది కాస్ θ వాల్యూ. సో మనం cos 60 తీసుకున్నట్లయితే PQ బై PR వస్తుంది, తద్వారా మనం PR వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ us take cos 60 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ అంటే PQ డివైడెడ్ బై హైపోటెనస్ PR. సో cos 60 degrees
cos 60 degrees value is 1/2. So cos 60 degrees value is 1/2 is equal to PQ value is 6 centimeters. That means 6 divided by PR value మనకు తెలియదు కాబట్టి అలాగే ఉంచుతాం. ఇప్పుడు ఈ PRని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలు తీసుకొచ్చి 2ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలు తీసుకెళ్ళినట్లయితే PR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into 2 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. అంటే PR అంటే హైపోటెనస్ వాల్యూ అనేది 12 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు QR వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ QRతో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా అంటే tan 60 degreesని తీసుకుందాం. సో tan 60 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఫార్ములా ప్రకారం ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. దట్ మీన్స్ QR డివైడెడ్ బై PQ. tan 60 degrees value is √3. that is equal to QR divided by PQ value is 6. So QR is equal to 6 √3 అవుతుంది. So QR value 6 √3. So PR value is 12 centimeters and QR value is 6 √3 centimeters. Exercise 11.2 6th problem. In a triangle XYZ, right angle is at Y, YZ is equal to X and XZ is equal to X. Determine angle YXZ and angle YZX. Y వద్ద లంబకోణం కలిగిన ట్రయాంగిల్ XYZ YZ is equal to X మరియు XZ is equal to 2X అయిన యాంగిల్ YXZ మరియు యాంగిల్ YZX లను కనుగొనము. ఇక్కడ మనకి ట్రయాంగిల్ XYZ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో యాంగిల్ Y దగ్గర మనకి రైట్ యాంగిల్ ఉంది అంటే లంబకోణం ఉంది. అలాగే XZ వాల్యూ 2X, YZ వాల్యూ X అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఈ యాంగిల్ X ఎంతో కనుక్కోవాలి, అలాగే యాంగిల్ Z ఎంతో కనుక్కోవాలి. ఈ యాంగిల్ Xనే యాంగిల్ YXZ అంటున్నారు. ఇక్కడ సెంటర్లో ఉన్నదే మనకి యాంగిల్ అవుతుంది కాబట్టి యాంగిల్ YXZ అంటే X దగ్గర యాంగిల్, అలాగే YZX అంటే ఇక్కడ Z దగ్గర ఉన్నటువంటి యాంగిల్. ఈ రెండు యాంగిల్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ యాంగిల్ X దగ్గర మనం వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ యాంగిల్ Xకి ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది YZ అవుతుంది, హైపోటెనస్ అనేది XZ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెనస్ ఈ రెండు కలిగినటువంటి ఫార్ములాని తీసుకోవాలి. సో సైన్ థీటా వాల్యూలో ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ వస్తుంది కాబట్టి మనం సో సైన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం X వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ Z దగ్గర యాంగిల్ చూసినప్పుడు ఈ YZ అనేది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది, అలాగే XZ అనేది హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ ఉండేటటువంటి ఫార్ములా కాస్ ఫార్ములా. సో కాస్ యొక్క ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం ఈ యాంగిల్ Zని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ యాంగిల్ Xని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం సో ట్రయాంగిల్ XYZలో YZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X అండ్ XZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2X. ఫస్ట్ యాంగిల్ Xని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వాల్యూని తీసుకుందాం. సైన్ యాంగిల్ Xని మనం YXZ అని రాయొచ్చు. సైన్ YXZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది YZ అవుతుంది, హైపోటెనస్ అనేది XZ అవుతుంది. సో YZ బై XZ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు YZ వాల్యూ X అండ్ XZ వాల్యూ ఇస్ 2X. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XX క్యాన్సిల్ అయితే 1/2 అవుతుంది. ఈ యొక్క ఏ నిష్పత్తి దగ్గర మనకి 1/2 వాల్యూ వస్తుంది, సైన్ 30 degrees దగ్గర 1/2 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 1/2ని మనం సైన్ 30 degrees కింద రాసుకోవచ్చు. సైన్ 30 degrees. సో సైన్ YXZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 30 degrees అయింది. అంటే యాంగిల్ YXZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు యాంగిల్ Zని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం కాస్ ఫార్ములాని తీసుకుందాం. కాస్ YZX ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేది YZ డివైడెడ్ బై హైపోటెనస్ అనేది XZ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు YZ అంటే X అండ్ XZ అంటే 2X. XX క్యాన్సిల్ అయితే 1/2 అవుతుంది. ఈ 1/2 అంటే కాస్ యొక్క ఏ ఫార్ములా వద్ద 1/2 అవుతుంది, కాస్ 60 degrees దగ్గర 1/2 అవుతుంది. సో కాస్ 60 degrees కింద రాసుకోవచ్చు. సో కాస్ YZX ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 60 degrees. దేర్ఫోర్ యాంగిల్ YZX ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees అవుతుంది. సో మనకి యాంగిల్ YXZ 30 degrees వచ్చింది, యాంగిల్ YZX అనేది 60 degrees వచ్చింది. ఎక్సర్సైజ్ 11.2లో 7th ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఇట్ రైట్ దట్ సైన్ A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ A ప్లస్ సైన్ B, సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ A ప్లస్ సైన్ B అవుతుందా అవదా అనేది మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం A వాల్యూని 30 degrees అనుకుందాం, అలాగే B వాల్యూని 60 degrees అనుకుందాం. సో LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో LHS సైన్ A ప్లస్ B అవుతుంది కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్
మనం ఏ వాల్యూని 30 degrees అనుకున్నాం కదా, 30 degrees ప్లస్ బి వాల్యూ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ 30 + 60 90 degrees. సైన్ 90 degrees వాల్యూ అనేది 1. సో మనకి ఎల్హెచ్ అనేది 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఆర్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి, అంటే సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ వాల్యూ ఏని 30 degrees అనుకున్నాం కాబట్టి సైన్ 30 degrees ప్లస్ సైన్ బి వాల్యూ 60 కాబట్టి సైన్ 60 degrees అవుతుంది. సైన్ 30 degrees వాల్యూ ఈజ్ 1/2 ప్లస్ సైన్ 60 degrees వాల్యూ ఈజ్ √3/2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎల్సిఎం అయినట్లయితే 1 ప్లస్ √3/2 వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ 1 వచ్చింది, ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ 1 ప్లస్ √3/2 వచ్చింది. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. కాబట్టి సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి. సో సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అనేది సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి అవడం అనేది రాంగ్ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి.